श्री श्री ठाकुर अंकुलचंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथर पाठ। टिकिए कांदिले बा नृत्य गीतादि उत्तेजित होई लंफ जंपादी कले ही जे भक्ति हैला ताहा नुहे। सामयिक भावोन्मतादि भक्तर लक्षण नुहे। भक्तर चरित्र रे पतला अहंकार चिन्ह, विश्वासर चिन्ह, सच्चिंतार चिन्ह, सद्व्यवहार चिन्ह एवं उदारता इत्यादि चिन्ह किछि ना किछि रहिबो ही रहिबो। नतुबा भक्ति आसी नाही। विश्वास न आसिले निष्ठा आसे नाही, आउ निष्ठा छड़ा भक्ति रही पारे नाही। दुर्बल भावोन्मतता अनेक समय रे भक्ति परि देखा जाए। सेठारे निष्ठा नाही, आउ भक्तिर चरित्रगत लक्षण मध्य नाही। जहार हृदय रे भक्ति अछि से बुझी पारे ना जे से भक्त। आउ दुर्बल निष्ठाहीन केवल भावप्रवण गाढ़ अहंयुक्त हृदय भावे मु खूब भक्त। अश्रु पुलक स्वेद कंपन हेले ही जे सेठारे भक्ति आसीची ताहा नुहे। भक्तिर एही गुड़िक सहित ताहार स्वधर्म चरित्रगत लक्षण रहिबो ही रहिबो। अश्रु पुलक स्वेद कंपन इत्यादि भावर लक्षण ताहा अनेक प्रकार होई पारे। भक्तिर चरित्रगत लक्षण सहित जदि एही भावर लक्षण गुड़िक प्रकाश पाए तेबे ही ताहा सात्विक भावर लक्षण। जाल भक्ति मोटा अहंकार युक्त, असल भक्ति अहंकार मुक्त अर्थात खूब पतला अहंकार युक्त। जाल भक्तियुक्त मनीष उपदेश नहीं पारे नहीं, उपदेष्टा रूपे उपदेश देई पारे। तेणु केही उपदेश देले मुहरे रागिबार लक्षण, विरक्तिर लक्षण, संग परिहारर चेष्टा इत्यादि लक्षण प्राय स्पष्ट प्रकाश पाए। असल भक्तियुक्त मनीष उपदेष्टार आसन नेबाकू एका बेलके नाराज। जदि उपदेश पाए ता मुहरे आनंदर चिन्ह फुटी बाहरे। अविश्वासी और बहु नैष्टिकर हृदय रे भक्ति आसीपारे नहीं। भक्ति एक पाई बहु को भल पाए, आउ आसक्ति बहु पाई एक को भल पाए। आसक्ति रे स्वार्थ लगी आत्मतृष्टि, आउ भक्ति रे परार्थ लगी आत्मतृष्टि। भक्तिर अनुरक्ति सत रे, आउ आसक्तिर निशा स्वार्थ रे अहंग रे। आसक्ति कामर पत्नी, आउ भक्ति प्रेमर छोट भौणी। अनुभूति द्वारा जहाँ जना जाए ताहा ही ज्ञान। जानिबाकू ही वेद कहती, आउ वेद अखंड। जे जेतिकी जाने से सेतिकी वेदविद। ज्ञान धंदा को ध्वंस करी मनीष को प्रकृत चक्षुदान करे। ज्ञान वस्तुर स्वरूप को निर्देश करे, आउ वस्तुर जो भाव जानिले जानिबा बाकी रहे नहीं ताहा ही तार स्वरूप। भक्ति चित्त को सत्रे संलग्न करने को चेष्टा करे, आउ तहिरु जेपरी उपलब्धि हुए ताहा ही ज्ञान। अज्ञानता मनीष को उद्विग्न करे, ज्ञान मनीष को शांत करे। अज्ञानता ही दुखर कारण, आउ ज्ञान ही आनंद। तुमे जेतिकी ज्ञानर अधिकारी हेब सेतिकी शांत हेब। तुमर ज्ञान जेपरी तुमर स्वच्छंदरे रहिबार क्षमता मध्य सेहीपरि। अहंकार जेते घन अज्ञानता सेते बेसी, आउ अहं जेते पतला ज्ञान सेते उज्जवल। संदेह अविश्वासर दूत, आउ अविश्वास ही अज्ञानतार आश्रय। संदेह आसिले तत्क्षणात् ताहा निराकरणर चेष्टा कर, आउ सच्चिंतारे निमग्न हो ज्ञानर अधिकारी हो, आउ आनंद पाइब। असत चिंतारे कुज्ञान बा अज्ञान बा मोह जन्मे ताहा परिहार कर, दुखरु रक्षा पाइब। तुमे असत्रे जेतिकी आसक्त हेब सेतिकी स्वार्थ बुद्धि संपन्न हेब, आउ सेतिकी कुज्ञान बा मोहरे आच्छन्न होई पड़ी। आउ रोग शोक दारिद्र्य मृत्यु इत्यादि जंत्रणा तुम उपरे सेतिकी आधिपत्य करिबो, एहा निश्चय। अहंकार आसक्ति आनी दिए, आसक्ति आनी दिए स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि आने काम, कामरु ही क्रोधर उत्पत्ति, आउ क्रोधरु ही आसे हिंसा। भक्ति आनी दिए ज्ञान, ज्ञान द्वारा ही सर्वभूतरे आत्मबोध हुए। सर्वभूतरे आत्मबोध हेले ही आसे अहिंसा, आउ अहिंसा ठारू आसे प्रेम। तुमे जो परिमाण रे जे कोनोसी गोटिकर अधिकारी हेब सेही परिमाण रे सबु गुड़िकर अधिकारी हेब। अहंकार ही आसक्ति आसे, आसक्ति अज्ञानता आसे, आउ अज्ञानता ही दुख। संदेह ही अविश्वास आसे, आउ अविश्वास ही जड़त्व। आलस्यरु मूढ़ता आसे, आउ मूढ़ता ही अज्ञानता। बाधा प्राप्त काम ही क्रोध, आउ क्रोध ही हिंसार बंधु। स्वार्थ बुद्धिर आत्मतृष्टिर अभिप्राय ही लोभ, आउ एही लोभ ही आसक्ति। जे निर्लोभ से ही अनासक्त। सरल साधुता परी आउ चतुरता नहीं।
ଯେ ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି ଏ ଫନ୍ଦାରେ ଧରା ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଅନେଷ୍ଟି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପଲିସି। ସରଳ ସାଧୁତା ହିଁ ଚରମ କୌଶଳ। ବିନୟ ପରି ସମ୍ମୋହନକାରକ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ପରି ଆକର୍ଷଣକାରୀ ବା ଆଉ କିଏ? ବିଶ୍ୱାସ ପରି ଆଉ ସିଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ପରି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆନ୍ତରିକ ଦୀନତା ପରି ଅହଙ୍କାରକୁ ଜବତ କରିବାର ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ପରି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ଚାଲ ଆଗେଇ ଯାଅ। ରାସ୍ତା ଭାବି କାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଯିବା ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଆଗ ଝାମ୍ପ ଦେଇଛି, ଆଗେ ପଥ ଦେଖାଇଛି, ସେ ହିଁ ନେତା। ନତୁବା କେବଳ କଥାରେ କି ନେତା ହୋଇ ହୁଏ? ଆଗେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱ ଢାଳିଦିଅ। 10 ଜଣଙ୍କର ପାଦରେ ମଥା ବିକ୍ରୟ କର। ଆଉ କାହାରି ଦୋଷ ବୋଲି ଦୋଷ ଦେଖିବା ଭୁଲିଯାଅ। ସେବାରେ ଆତ୍ମହରା ହୁଅ। ତେବେ ନେତା, ତେବେ ଦେଶର ହୃଦୟ, ତେବେ ଦେଶର ରାଜା। ନତୁବା ସେସବୁ କେବଳ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ନେତା ହେବାକୁ ଚାହ, ତେବେ ନେତୃତ୍ୱର ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କର। ନିଜର ଗୁଣଗାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ପରିହତରେ ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱ ପଣ କର। ଆଉ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଓ ସତ୍ୟ ନିଜେ ତାହା କରି ଦେଖାଅ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ କୁହ, ଦେଖିବ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ନିର୍ଭର କର ଆଉ ସାହସର ସହିତ ଅଦ୍ୟମ ଉତ୍ସାହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ନ ଆସେ। ଦେଖିବ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରେ ବନ୍ଧା ଥିବେ। କଥାରେ ଅଛି ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା। ତାହା ଠିକ୍। ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା ଆଉ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ଏହି ତିନୋଟି ହିଁ ବୀରତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ। ନାମ ଯଶ ଆତ୍ମନୟନର ଘୋର ଅନ୍ତରାୟ। ତୁମର ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ହିଁ ଦେଖିବ କେହି ତୁମକୁ ଠାକୁର ବନେଇ ବସିଛି, କେହି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛି, କେହି ଅବତାର, କେହି ସଦ୍ଗୁରୁ ଇତ୍ୟାଦି କହୁଛି, ପୁଣି କେହି ଶୈତାନ, ବଦମାସ, କେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ଇତ୍ୟାଦି ବି କହୁଛି। ସାବଧାନ, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କର କାହାରି ଆଡ଼କୁ ନଜର ଦିଅ ନା। ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂତ। ନଜର ଦେଲେ ହିଁ କାନ୍ଧରେ ଚଢ଼ି ବସିବେ। ତାହା ଛଡ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ମହା ମୁସ୍କିଲ। ତୁମେ ତୁମ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହେଉ। ନାମ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦିର ଆଶାରେ ଯଦି ତୁମର ମନ ଭକ୍ତର ଆଚରଣ କରେ, ତାହେଲେ ତ ମନରେ କପଟତା ଲୁଚି ରହିଛି। ନାମ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦିର ଆଶାରେ ଯଦି ତୁମର ମନ ଭକ୍ତର ଆଚରଣ କରେ, ତାହେଲେ ତ ମନରେ କପଟତା ଲୁଚି ରହିଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ମାରି ବାହାର କରିଦିଅ, ତେବେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ନତୁବା ସବୁ ହିଁ ପଣ୍ଡ ହେବ। ଠାକୁର, ଅବତାର କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସାଧ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଣ୍ଡ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁହଁରେ ହଜାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେପରି ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହି କ୍ଷଣି ତ୍ୟାଗ କର, ନତୁବା ଅମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ହେବ, ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ସେହିପରି ଉପାଧି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସେହିପରି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏହା ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆଉ ଚାହିଁବ କ'ଣ? ପ୍ରାଣପଣେ ପ୍ରକୃତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପଢ଼ି ପାସ୍ ନ କଲେ କ'ଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କାହାକୁ ଉପାଧି ଦେଇଥାଏ? ଭୁଲରେ ବି ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ବା ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବେ ଆଉ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ସତ୍ୟ ଜାଣିଥାଅ ଆଉ ତାହା ଯଦି ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ବୋଲି ଜାଣ, ପ୍ରାଣପଣେ ତାହାରି ବିଷୟ କୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କର। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତୁମର ଅନୁସରଣ କରିବେ। ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଦେଖିଥାଅ, ବୁଝିଥାଅ, ତେବେ ତୁମର କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ତାହା ଫୁଟି ବାହାରିବ ହିଁ ବାହାରିବ। ତୁମେ ସେଥିରେ ହଜି ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର ଢାଙ୍କି ରଖିପାରେ? ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ହଜାର କୁହ, ହଜାରେ ବାହାନା କର, ହଜାର କାଇଦା ବି ଦେଖାଅ। ତୁମ ଚରିତ୍ରରେ, ତୁମ ମନରେ, ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ତାହାର ଜ୍ୟୋତି କେବେ ହେଲେ ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନଥାଏ, ତେବେ ବହୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଏକଦମ ତଡ଼ି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ମହତ୍ୱର ଗଳ୍ପ କରେ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ହିଁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ନାନା ରକମର କାଇଦା କରି ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଝଲକେ ଝଲକେ ଅହଙ୍କାର ଫୁଟି ବାହାରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରେମରେ ଅହଙ୍କାର, କଥାରେ ଅହଙ୍କାର, ଦୀନତାରେ ଅହଙ୍କାର, ବିଶ୍ୱାସରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ଭକ୍ତିରେ, ନିର୍ଭରତାରେ ଅହଙ୍କାର, ସେ ହଜାର ପଣ୍ଡିତ ହେଉ ଆଉ ସେ ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର କଥା କହୁନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ସେ ଭଣ୍ଡ। ତା ପାଖରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ହଟିଯାଅ। ତା କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ତା ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ମନରେ ସତ୍ୟ ନଥିଲେ ଭାବ କିପରି ଆସିବ? ପ୍ରଚାରର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରର ଅନ୍ତରାୟ। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକ, ଯେ ଆପଣା ମହତ୍ୱର କଥା ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ଧରେ ନାହିଁ ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟର ଆଚରଣ କରେ। ମନରେ ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଗ୍ଧ ଥାଏ ଏବଂ ମୁହଁରେ ମନର ଭାବାନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟର ବିଷୟ କୁହେ।
ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ କେହି ବିଶ୍ୱାସର ଗର୍ବର ସହିତ ସତ୍ୟର ବିଷୟ କହୁଛି, ଦୟାର କଥା କହୁ କହୁ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ଦୀନତାରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରେମର ସହିତ ଆବେଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱର କଥା କେହି କହୁଛି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଦୀନ ଓ ମ୍ଳାନ ହୋଇ ବୁକୁ ଫାଟିଲା ପରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଖୁବ୍ ହିଁ ଠିକ୍ ତା ପାଖରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସତ୍ୟ ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ତା'ର ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ସତ୍ୟ ଫୁଟି ବାହାରୁଛି। ତୁମେ ଭକ୍ତି ରୂପକ ତେଲରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ବଳିତା ଭିଜାଇ ସତ୍ୟ ରୂପକ ଆଲୋକ ଜଳାଅ। ଦେଖିବ କେତେ ଝିଣ୍ଟିକା, କେତେ ପୋକ, କେତେ ଜାନୁଆର, କେତେ ମଣିଷ ତୁମକୁ କିପରି ଘେରି ଧରିଛନ୍ତି। ଯେ ସତ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସତ୍କୁ ହିଁ ଯାଜନ କରେ, ଯେ ସତ୍ୟର ହିଁ ଭକ୍ତ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକ। ଆଦର୍ଶରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତି ନ ହେଲେ ଅନୁଭୂତି ବା କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନ ବା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାର ବା କରିବ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାରକର ଅହଙ୍କାର ତା'ର ଆଦର୍ଶରେ, ଆଉ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରଚାରକର ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ। ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ଜାଣିବ, ଯାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବ, ମଣିଷକୁ କହିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଫାଟିଲା ପରି ହୋଇଉଠିବ। ମଣିଷ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି ମନରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ସତ୍ୟମୁଖୀ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ତେବେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା ଓ ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଚାରକ ହୋଇପାରେ ନା। ଯେ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରେ ସେ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା କରେ, ଆଉ ଯେ ସତ୍ୟ ବା ଆଦର୍ଶରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତା ବିଷୟରେ କୁହେ ସେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରେ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ହିଁ ଜଗତର ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ। ତା'ର ଦୟାରେ କେତେ ଜୀବର ଯେ ଆତ୍ମନୟନ ହୁଏ ତା'ର ଇୟତା ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ବା ଆଦର୍ଶରେ ମୁଗ୍ଧ ରୁହ, ହୃଦୟରେ ଭାବ ଆପଣା ଛାଏଁ ଉଛୁଳି ଉଠିବ, ଆଉ ସେହି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଉନ୍ନତି ହେବ ତା'ର କିନାରା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଚାହ ନାହିଁ, ଗୁରୁମୁଖ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ଗୁରୁମୁଖ ହିଁ ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଦେହ ଥିବା ଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଭାବ ଥିବା ଯାଏ ଅହଂ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜର ଅହଂ ଆଦର୍ଶର ଉପର ଦେଇ ପ୍ୟାସିଭ୍ ହୋଇ ଯେ ଯେତେ ରହିପାରେ ସେ ସେତେ ନିରହଙ୍କାର ଏବଂ ସେ ସେତେ ହିଁ ଉଦାର। ନିଜର ଗର୍ବ ଯେତେ ନ କରାଯାଏ ତେତେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ଆଦର୍ଶର ଗର୍ବ ଯେତେ କରାଯାଏ ତେତେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ପରମ ପିତା ହିଁ ତୁମର ଅହଙ୍କାରର ବିଷୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କର। ଅସତ୍ ଆଦର୍ଶରେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ନ୍ୟସ୍ତ କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି କଠିନ ହେବ। ଆଦର୍ଶ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ବା ଉଦାର ହୁଏ ସେତେ ହିଁ ଭଲ, କାରଣ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତା ବା ଉଦାରତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ଓ ଉଦାର ହେବ। ଜୟଗୁରୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ପାଠ। ଏହି ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟି ଦେଇଅଛି, ଯାହାକି ଆଜି ତା'ର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବୁକ୍ ରିଡ଼ିଂ ବା ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବହିର ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ବହି ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଓ ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ।